آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کے اندر بھی خواتین کو مردوں سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ خواتین کو اللہ کے راستے میں نکالا اور نکلنے کی اجازت عطا فرمائی، اور اس کی شروعات آپ نے اپنے گھر سے فرمائی۔ چنانچہ امت کے اندر سب سے پہلی جماعت اللہ کے راستے میں جو نکلی وہ مامسورہ جماعت ہے۔ حبشہ ہجرت کر کے جانے والی جماعت میں 5 خواتین تھیں، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بھی ہے اور حضرت عثمان بھی ہے۔ دوسری جماعت اللہ کے راستے میں نکلی جس کے اندر 70 افراد ہیں اور اس کے اندر 17 خواتین ہیں۔ اور پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو مردوں کی طرح خواتین نے ہجرت کا اہتمام کیا، اور پھر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و دیوار میں جماعتیں روانہ فرمائی تو مردوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خواتین نے نکلنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایسا عمومی ماحول قائم ہو چکا کہ اگر خواتین کو پتہ چلتا کہ کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے تو از خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنی تذکیر خود کرواتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے، بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، لیکن نکل کر بوجھ بننے کے بجائے آپ کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اگر مردوں نے اللہ کے راستے میں 7 سال 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، تو خواتین نے بھی آپ کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت کی ہے۔ ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اللہ کے راستے میں کتنے اہتمام کے ساتھ نکلا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جس کے نام قرعہ نکلتا اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ اس لیے دعوت کی یہ بہترین سنت کہ اللہ کے راستے میں معمورات نکلنا، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدت پائی جاتی ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں 3 دن لگانا 10 دن لگانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین لمبے زمانے کے لیے نکلا کرتی تھی۔ پہلی جماعت جو حبشہ گئی تقریباً 10 سال بعد وہ معمورات جماعت واپس آئی، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال حبشہ میں وقت لگا کر کے آئی، اور شہادت کے ارادے کے ساتھ خواتین نکلا کرتی تھی، جیسا کہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی بدر میں جانے کی، اور کہنے لگی لعل اللہ یرزقنی الصحابہ، اور خواتین نے ملکوں میں جا کر اپنے محرموں کے ساتھ اپنی خبریں بنائی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ گئے، ان کی دونوں بیویاں ان کے ساتھ نکلی، اور ایک ہی دن دونوں کو طاعون کی بیماری لگی، اور ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا، اور ایک ہی قبر میں دونوں بیویوں کو دفن کیا گیا۔ یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے حیات الصحابہ میں جمع یہی اس لیے تاکہ قیامت تک اس امت کو دوبارہ یہ تعلیم دی جائے اور یہ پیغام دیا جائے کہ جب تک اس امت کی خواتین لہجے صحابیات پر اللہ کے راستے میں دیر کے لیے سور کے لیے بار بار اور شہادت کے جذبے کے ساتھ نکل کر ملکوں کے کونے میں دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنے قبریں نہیں بنائیں گی، اس وقت تک یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں نہیں آتا۔ یہ سارا مجمع ارادہ کرے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنی خواتین کو اتباع سنت سے اللہ کے راستے میں لے کر کے جائیں۔ تو
বলেন যে কাজের আরেকটা স্তর, সেটা হলো আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়া, আল্লাহ রাস্তার নকল হরকত। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসকুরাত গ্রন্থে এর মধ্যে পিছিয়ে রাখেন না। যেরকম আগের আমলগুলা তাদের দ্বারা করাইছেন, ঠিক আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার আমল যেটা, নকল হরকত যেটা, এটাও তাদের দ্বারাই করাইছেন, এটাও তাদেরকে পিছিয়ে রাখেন নাই, তারা এর মধ্যে পিছিয়ে ছিলেন না। বলেন যে যখন হাফসাতে যখন হিজরত শুরু হলো, প্রথম জামাত যখন হিজরত করলো, বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘরের বস্তুরা ওই হিজরতের মধ্যে গেছেন, ওই সফরের মধ্যে গেছেন। হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাহেদজাদি কন্যা, এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সফরের মধ্যে গেছেন। প্রথম সফরে পুরুষরাজি গেছেন, তাদের সাথে 5 জন মুসলিম ছিলেন, যার মধ্যে হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন। দ্বিতীয় সফরে 70 জন সফর করেন, যার মধ্যে বলেন যে দ্বিতীয় সফরে যে 70 জন সফর করেন, তার মধ্যে 17 জন মুসলিম ছিলেন, যারা ওই সফরে গেছেন। ওই সফরের মধ্যেও তারা পিছায় নাই। যেরকম ঘরের আমলের মধ্যে তাদেরকে লাগানো হয়েছে, সফরের আমলের মধ্যেও তাদেরকে নেওয়া হয়েছে, তারা ওইরকম সফর করছেন, সাথে তারা গেছেন। আজকাল তো আমাদের 3 দিন 10 দিন লাগানো আমরা বলে থাকি, বলে ওনাদের সময় এত কম ছিল না, 3 দিন আর 10 দিন ছিল না, বলে ওনাদের সময় তো অনেক বেশি ছিল। বলে ওনারা যে হাফসাতে গেছেন, ওনারা 10 বছর পর এখান থেকে ফিরছেন। অনেক লম্বা সময় তারা লাগাইছেন, মুক্তিরাজ্যম এখানে 10 বছর সময় লাগাইছেন, এত লম্বা সময় ওনাদের সে সফর ছিল। বলেন যে এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করার ইজাজত দিলেন, তাহলে পুরুষদের সাথে সাথে এরকম মুক্তিরাজ্যও গেলেন, মদিনা মুনাওয়ারাতে গেলেন। ওইখান থেকে আশপাশের যে সফরগুলো হতো, ওই আশপাশের সফরগুলোতেও পুরুষদের সাথে মুক্তিরাজ্যকে নেওয়ার ইস্তেমাল করা হতো। মুক্তিরাজ্যও দেখবেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিবিগণও দেখবেন। আমাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সফরের ইরাদা করতেন, তো বিবি সাহেবদের মধ্যে লটারি দিতেন, যার নাম আসতো তাকে নিতেন। অর্থাৎ সবার মধ্যে যাওয়ার এত আগ্রহ ছিল, লটারির মাধ্যমে ঠিক করতেন আর তাকে নিয়ে যেতেন। অন্যান্য সাহাবিয়াদের মধ্যে এরকম জজবা ছিল, তাদেরও আল্লাহ রাস্তায় সফর করার জজবা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খায়বার যেতেছিলেন, বনু গফারের মুসলিমগণ আসলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে দরখাস্ত পেশ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরাও সফরে যেতে চাই, আমরা আপনাদের উপর বোঝ হইতে চাই না, আরে আমরা তো খেদমত করবো, আমরা তো এই কাজ করবো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুশি হইলেন এবং তাদেরকে অনুমতি দিলেন, তাদেরকে ইজাজত দিলেন। বলেন যে ওই জমানায় মুসলিমগণ এরকম শৌকের সাথে আগ্রহ সহকারে তারা আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে অনেক সফরে গেছেন, এরকম মুসলিম হয়ে গেছেন। যেরকম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন, গাযাওতু মা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবা গাযওয়াত। এরকম উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনিও বলতেছেন, উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন, গাযাওতু মা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবা গাযওয়াত। অর্থাৎ আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 7টা যুদ্ধে আমরা শরীক হয়েছি। ওই জামানায় মুসলিমদের মধ্যে এরকম শৌক ছিল, আর তাদেরকে সফরে দিয়ে দিতেন, আর তারা নিজেরা মেহনত করতেন, তারা নিজেরা কাজ করতেন। বলেন যে তাদের মধ্যে শাহাদাতেরও শৌক ছিল। ওই জামানার মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহ রাস্তার শাহাদাতের তলব ছিল, আল্লাহ রাস্তার শাহাদাতের শৌক ছিল, যে আল্লাহ রাস্তায় কিভাবে শাহাদাত লাভ করতে পারে এই শৌকে তারা চলতেন, লম্বা সফর করতেন। বলেন যে আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, বলে তিনি এরকম সফর করছেন, 7 বছর পর তিনি ফিরছেন, হাবশা থেকে 7 বছর পর ফিরছেন। আর এদিকে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি মুলকে শামে গেছেন। মুলকে শামে তিনি গেলেন, ওনার সাথে ওনার 2 বিবি ছিলেন। আর ওইখানে প্লেগ, যেটা তাউন, ওই তাউন আর প্লেগ দেখা দিল, আর ওনার 2 বিবি ইন্তেকাল করলেন। 2 বিবিকে একই কবরে ওইখানে তাদেরকে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহ রাস্তায় এরকম ভাবে তারা শাহাদাত বরণ করছেন, ওই সফরে গিয়ে শাহাদাত বরণ করছেন।
সফরে যাওয়া এবং ওই সফরে শাহাদাত বরণ করা, আল্লাহ রাস্তায় সফর করা, এটা তাদের মধ্যে শখ ছিল। বলেন যে এটা হলো তরিকা, যে এটা কেমন পর্যন্ত এইভাবে চলবে। এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের জামানায় হয়েছে। এর মধ্যে ওই তরবিয়ত রয়ে গেছে, এর মধ্যে ওই হেদায়েত রয়ে গেছে, যেটা প্রথম জামানায় তারা পাইছিলেন। ये घरों का सारा निजाम और खवातीन की तालीम और तरबियत का ये सारा सिलसिला और उनके अकायद का दुरुस्त होना, इबादत और मामलात का दुरुस्त होना, ये उसी वक्त मुमकिन है जब मसाजिद आमाल दावत के एतबार से आबाद हो। इसलिए कि किसी भी इलाके के मुसलमानों के अकायद और इबादत उसी वक्त दुरुस्त हो सकते हैं और मुसलमानों की जिंदगी में आमाल उस वक्त पाए जाएंगे जब उस इलाके की मसाजिद आमाल दावत से आबाद हो। किसी इलाके के मुसलमानों के दीनी हालात अगर दरियाफ्त करना हो तो आप वहां की मसाजिद को देख लें। अगर मसाजिद के अंदर आमाल दावत है, आमाल तकदीर और तज़किया है, तो फिर वहां के मुसलमान और मर्द और औरतें और जवान बूढ़े ताजिर काश्तकार हर एक की जिंदगी के अंदर समाज और अकायद और मुआशरा और मुआमलात की दुरुस्तगी मिलेगी। और अगर मसाजिद आमाल दावत से खाली है तो मुसलमानों की जिंदगियां भी अकायद और अमाल से खाली पाएगी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम में जाकर इब्ने मुआविया किंदी से सवाल किया था कि तुम्हारी मसाजिद का क्या हाल है। इस सवाल का मतलब हर चीज नमाजियों के बारे में सवाल करना नहीं था। नमाजियों के बारे में सवाल करना ये हर चीज मकसूद नहीं था। खैरुल कुरून का जमाना, मुनाफिक की हिम्मत नहीं कि नमाज बाजमात छोड़ दे और पीछे रह जाए। सवाल का बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क शाम की मसाजिद के अंदर वो सारे अमाल पाए जा रहे हैं जो मदीने तैयबा में थे, जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़ करके मजमूई तौर पर और जिन अमाल की बुनियाद पर उम्मत की तालीम और तरबियत हुई। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद फरमाया, मेरा ख्याल ये है कि लोग मसाजिद में आते होंगे और नमाज पढ़ करके देखते होंगे, अगर अपने जान पहचान के लोग हैं तो फिर बैठ जाया करते होंगे, वरना जंगली ऊंटों की तरह बिकते हुए ऊंट की तरह मस्जिद से निकल जाते होंगे। इस पर इब्ने मुआविया किंदी रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज किया, नहीं अमीरुल मोमिनीन, हमारी इन मसाजिद में बेशुमार हल्के लगा करते हैं और ये मुसलमान नमाज के बाद इन हल्कों पर बैठा करते हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े इत्मीनान के साथ और यकीन और वसूल के साथ फरमाया कि अगर ये सिलसिले हैं तो तुम खैर पर हो। मालूम हुआ कि उम्मत की सारी खैर इन आमाल दावत के बकदर है जितना ये उम्मत मस्जिद और मस्जिद के अमाल से ताल्लुक कायम करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना खैर से नवाजेंगे, वरना उम्मत खैर से महरूम हो। বলেন যে এভাবে ঘরে এবং মহল্লায় আকাইদের লাইনে এরকম আমালের লাইনে সবাই সঠিকভাবে চলতে পারবে, একটা পরিবেশ কায়েম হবে ইমান এবং তার আকীদা বিশ্বাসের লাইনে এবং তার আমাল আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী আমালের লাইনে মানুষ ওইরকম সঠিকভাবে চলতে পারবে। সহি বিশ্বাসের উপর, সহি ইমানের উপরে, ওই আমলের উপর তারা থাকতে পারবে ওই সময় যখন তাদের মসজিদগুলা আবার থাকবে। যখন তাদের মসজিদগুলো আমল তারা আবার থাকবে তখন ওই মহল্লাগুলোতে এরকম দিনী পরিবেশ কায়েম হবে। বলেন যদি আপনি যদি কোনো মহল্লার দিনী হালাতকে দেখতে চান, ওই মহল্লায় দিনী হালাতটা কিরকম, ভালো না খারাপ, তাহলে তাদের মসজিদের আমলকে দেখেন যে তাদের মসজিদের মধ্যে আমল চলতেছে কিনা। মসজিদের মধ্যে যদি তাদের এরকম ভাবে মেহনত চলতে থাকে, ইমানি হালকা টাইম হইতে থাকে, তালিম হইতে থাকে, দিন শিকার পরিবেশ যদি মসজিদের ভিতরে থাকে, তাহলে বুঝবেন যে ওই মহল্লায় কি দিনী অবস্থা ভালো, পুরুষ বস্তুরা সবার মধ্যে এরকম দিনী অবস্থা ভালো, এটা বোঝা যাবে। এটা ওই মসজিদের আমলের উপর নির্ভর করে
এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মুলকে শাম সফরে গেলেন, মুলকে শাম সফরে গিয়ে তিনি ইবনে মুআবিয়া কিন্দি যখন তার কাছে আসলো, তখন তিনি প্রথমে কথা জিজ্ঞেস করলেন যে তোমাদের মসজিদগুলোর কি অবস্থা। এলাকার হালত তিনি জানতে চাইতেছেন, এলাকার হালত তিনি বুঝতে চাইতেছেন। এই জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মসজিদগুলোর কি অবস্থা। তিনি বললেন হ্যাঁ, আমাদের মসজিদের অবস্থা ভালো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বললেন যে আমার তো মনে হইতেছে তোমাদের মসজিদে লোকজন আছে আর ওই উটের পাউটা ফেলে দিলে যেরকম মানে লাভ দিয়ে চলে যায়, পালায় যায়, তারা মসজিদ থেকে এইভাবে ধরে ধরে চলে যায়, মসজিদে জমে না, বসে না। আর তিনি বললেন না, আমিরুল মুমিনিন এরকম না, বরং আমাদের এখানে মসজিদে হালকা টাইম হয়, তালিমের হালকা টাইম হয়, এরকম শিখানো হয়, মানুষ ইবাদত করে। অর্থাৎ মসজিদের মধ্যে মানুষ জমে, মসজিদের মধ্যে আমাল, মসজিদের মধ্যে এলে ইমান, এগুলোর হালকা টাইম হয়। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে কথাটা তিনি বড় গভীর ভাবে, গভীর কথা তিনি যে কথাটা খুব চিন্তা করে বললেন, এটাই হলো আসল কথা। যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই আমলগুলোর উপর থাকবে ততদিন তোমাদের মধ্যে ভালাই আর কল্যাণ থাকবে। তিনি এখানে একটা কথা বলেন যে ইবনে মুআবিয়া কিন্দিকে তিনি যে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মসজিদের অবস্থা কি, মসজিদের অবস্থা মানে মসজিদের নামাজ হয় কিনা, এটা তিনি জিজ্ঞেস করতে চান নাই। এটা কিভাবে বোঝা যায়? বলে সেটা ছিল প্রথম জামানা কারণে আউয়াল, প্রথম যুগ, যেটাকে উত্তম যুগ বলা হয়েছে। ওই যুগটা এমন ছিল, ওই যুগে সবাই নামাজ আদায় করতো, এমনকি মুনাফিক পর্যন্ত মসজিদে এসে নামাজ আদায় করতো। ওই যুগটাতে সবাই নামাজ আদায় করতো। এই জন্য নামাজ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করেন নাই। আর ইবনে মুআবিয়া কিন্দি ওই কথাই বুঝছেন, এই জন্য তিনি আসল যে অবস্থা ওটাকে তিনি তুলে ধরতেন। তো বলেন যে যখন মসজিদের মধ্যে আমলগুলো চলতে থাকবে, মসজিদের মধ্যে যখন এই মেহনতটা চলতে থাকবে, তখন মহল্লায় এটার ভালো আসর করবে, মানুষের মধ্যে জিন্দারি আসবে। বলেন হযরত ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবাতে এই সমস্ত ঘটনাগুলোকে উল্লেখ করছেন। কেন উল্লেখ করছেন? উল্লেখ করছেন এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ যেন ওই সাহাবায়ে কেরামের সেই আমলগুলা, ওনারা যে আমলগুলা করতেন, ওনাদের যে আমলগুলা, মসজিদের আমলগুলা, ঘরের আমলগুলা, এই আমলগুলা যেন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ করতে থাকে। কারণ যতদিন পর্যন্ত এই আমলগুলা দিতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ভালাই আর কল্যাণের মধ্যে থাকবে, ভালো অবস্থা থাকবে মানুষের। এই জন্য তিনি হায়াতুস সাহাবা কিতাবের মধ্যে এইসব ঘটনাগুলাকে উল্লেখ করছেন। আর সবার মধ্যে যেন মুমিনদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঘরে যেন এই আমলগুলা জিন্দা। یہ مساجد یہ ایمان اور یقین کے بننے کی بنیادی جگہ ہے، اور یہ بازار کا ماحول ایمان اور یقین کے بگڑنے کی بنیادی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ قرار دیا گیا اور بازار کو مقبول ترین جگہ قرار دیا گیا۔ دیکھیں شیطان کا ماحول، اور شیطان وہی اپنے خیمے لگاتا ہے، اپنے چندے گاڑتا ہے، اور وہیں سے اپنے چیلوں چپاٹوں کو منکرات پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین گشت کر کے اور ملاقاتوں کے ذریعے سے بازار کے ماحول، غفلت کے ماحول اور منکر کے ماحول سے مسجد کے فرشتوں والے نورانی، علمی اور ایمانی ماحول میں لاتے اور اس میں بٹھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مستقل معمول تھا، ایک ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مسجد آنے کی دعوت دیتے اور کہتے آؤ اور ادھر اپنا ایمان تازہ کر لے۔ انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ قائم نہیں کیا، مساجد میں آنا، ایک دوسرے کو دعوت دے کر مسجد میں لانا اور بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنا، غیب سے تذکرے کرنا، اگر یہ سلسلے ہم نے قائم نہیں کیے تو ہم جتنا چاہے مسجد کے ماحول میں رہے، لیکن ہمارا دل یہاں سے ہٹنے کے بعد
اس سے زیادہ تیزی سے برائیوں کی طرف اور منکرات کی طرف پلٹ جائے گا جتنا کہ آندھی کے اندر کی چیزیں آخری ابال کے وقت پلٹ جایا کرتی ہیں۔ ان قلوبنا اشد تقلبا من القدر عند غلیانها۔ یہ گشت اور یہ ساری ملاقاتیں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی کوشش ہے اور ایمان کی تجدید کا بنیادی سبب، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر ایمان کے کمال تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے مولانا بدر عالم میرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کے اندر ایمان کا معیار اور علامت صرف پیشانیوں پر سجدوں کے نشان اور ہونٹوں پر روزے کی خشکی اور بر وقت زکات کی ادائیگی ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایمان کا معیار اور ایمان کی اہم ترین علامت وہ امر بالمعروف نہیں منکر، جس کی عملی مشق یہ قدموں کا سلسلہ ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر مثال دی گئی کہ کس طریقے سے نہی عن المنکر کرنا ہے اور کیسے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کا طریقہ بتایا۔ احادیث کے اندر مثالیں دی گئی، کشتی میں سوار لوگوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ پوری امت دین پر چلنے والے، احکامات پر قائم اور حدود کو توڑنے والے، ان کی مثال کشتی میں سوار لوگوں جیسی ہے کہ کچھ لوگ اوپر اور کچھ لوگ نیچے، نیچے والے پانی کے وجہ سے سوراخ کر رہے ہیں اور اوپر والے ان کو اگر روک نہیں رہے تو جس طرح نیچے والے ہلاک ہوں گے اسی طریقے سے اوپر والوں کی ہلاکت یقینی ہے۔ یہاں پر نہی عن المنکر ہاتھ پکڑ کر کے ان کو روکنے کے علاوہ نہی عن المنکر کا کوئی تصور نہیں، لکھ کر کے ڈال دیں یا پھر تقریر کر دیں کہ آپ سوراخ نہ کریں، یا لکھ کے ڈال دیں کہ یہاں پر سوراخ کرنا منع ہے ورنہ بڑا خطرہ ہے، ہلاکت ہے، یقیناً اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی حدیث کے اندر آتا ہے ان اخذوا علی ایدیہم، کہ اگر اوپر والے نیچے اتر کے اس جگہ پہنچ کر سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اگر روکیں تب دونوں طبقے کی نجات کی کوئی شکل اور سبیل نکل سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں روکیں گے تو دونوں طبقے برابر ہلاک ہوں گے۔ نہی عن المنکر ہی نجات کا بنیادی سبب۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں تھک گیا، فانجینا الذین ینہون عن السوء، اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں تھک گیا تو حضرت اکرمہ جو اس کے شاگرد تھے انہوں نے عرض کیا ایسا واضح معنی یہ اور صاف معنی یہ کہ جن لوگوں نے مچھلی پکڑنا چھوڑ بھی دیا اور پکڑنے والوں کو روکنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہی عن المنکر یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا یقینی سبب، اور اگر امت اجتماعی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے اور ان کشتوں کے ذریعے سے محنت کر کر کے منکرات کے ماحول سے امت کو نکال کر معروفات اور مسجد کے ماحول میں لے کر آنے کا سلسلہ چھوڑ دے تو پھر امت کے اندر منکرات عام ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے ان عذابات سے نیک لوگ بچنی چاہیے۔ اس سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے مساجد کو ایمان کے حلقوں سے اور تعلیم کے حلقوں سے آباد کرتے ہوئے باہر نکل کر محنت کر کر کے ایک ایک فرد امت کی خوشامد کر کے ان حلقوں میں لا کر جوڑنا یہ ہم سب کی بنیادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ বলেন যে আমাদের একটা বুনিয়াদী জিম্মাদারি এবং সকলের জিম্মাদারি, একটা ইজতিমাই জিম্মাদারি হলো যে আমরা মসজিদে জমা হবো আর ওইখানে আমরা এরকম ভাবে তালিমের সাজা কায়েম করবো, আর ওইখান থেকে ডাক্তার জামাত যাবে আর মানুষের কাছে যাবে আর মানুষকে এরকম ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠাইয়া মসজিদে নিয়ে আসবে, আল্লাহর ঘরে নিয়ে আসবে, একজনকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসা, আল্লাহর ঘরে জমা করা, আল্লাহর ঘরে আনা, তাদের ইমান আকায়েদ সম্পর্কে তাদেরকে বলা, এগুলাকে সহি করা, আমালকে ঠিক করার জন্য মেহনত করা,
বলে এটা আমাদের একটা জরুরি এবং সময় একটা জিম্মাদারি। বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তারা এই মেহনত করতেন, তারা একজনকে দাওয়াত দিতেন আর মানুষকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে আসতেন আর এই হালকার মধ্যে বসাইতেন। বলেন যে আল্লামা বদর আলম মুন্সি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি কথা বলেন, তিনি কথা লিখতেন কিতাবের মধ্যে যে একজন মুমিনের আলামত এটা না যে তার চেহারার মধ্যে সিজদার আসর পড়ে আছে, তার জবানের মধ্যে, তার ঠোঁটের মধ্যে রোজার আসর এরকম শুকিয়ে গেছে আর সে জাকাতকে আদায় করে দিছে, বলে এটা যথেষ্ট না। বলুন আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার করতে হবে। আমর বিল মারুফ সৎ কাজে আদেশ দেওয়া আর অসৎ কাজে নিষেধ করা, বলে এই কাজ হলো তার ইমানের এক আলামত। বলে এই মেহনত সে করবে, এই মেহনতের দ্বারা ইমান তার মজবুত হবে, এই মেহনতের দ্বারা তার ইমান বাড়বে। এই জন্য হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা মানুষকে দাওয়াত দিতেন আর মানুষকে ইমানের মজলিসে নিয়ে আসতেন। তিনি বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে মানুষকে দাওয়াত দিতেন, এক একজনের হাত ধরতেন আর তাকে বলতেন তাআল নুমিন বিরাব্বিনা সাআ, আসো ভাই আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহর উপর ঈমান আনি। এরকম মানুষকে ডাইকা ইমানি মজলিসে নিয়ে আসতেন, ইমানি মজলিসে বসাইতেন, ইমানি কথা বলতেন যে আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহর উপর ঈমান আনি। তারা এটা মনে করতেন যে এইভাবে মানুষের উপর মেহনতকে ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে হবে, ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে হবে, ইমানের মেহনত করতে হবে। ইমানকে তাজা করার জন্য সব সময় মানুষকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে আনা আর মসজিদের মধ্যে ওই হালকা কায়েম করা, ইমানি মজলিস কায়েম করা, এটাকে তারা জরুরি মনে করতেন। এই জন্য মানুষকে ডাকতেন আসো ভাই আমরা কিছুক্ষণ আল্লাহর উপর ঈমান আনি, বসো ভাই, চলো ভাই। এভাবে তারা মানুষকে দাওয়াত দিতেন আর মসজিদে নিয়ে আসতেন। এবং এটার কারণও বলতেন যে দেখো যে মানুষ যদি মেহনত না করে, ইমানের মেহনত যদি না করে, তাহলে ইমান কিভাবে যে ছুটে যাবে, ইমান যে কিভাবে দূর হয়ে যাবে, তাহলে সে তো কেন পাবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে ইন্নাল কলবা ইয়াতাকাল্লাবু কামা ইয়াতাকাল্লাবুল মাউ ফিল কিদরি ইযা ইসতাজমাআত হালায়ানাহা, যে মানুষের দিল পরিবর্তন হইতে থাকে, যেরকম পানি, উতরানো পানি ঘুরপাক খাইতে থাকে, মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন হইতে থাকে। মানুষের দিলের অবস্থা, মানুষের দিলের কাইফিয়ত এরকম পরিবর্তন হইতে থাকে। অর্থাৎ ইমানের অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে যায়, এক হালাতে সে থাকে না। এই জন্য মেহনতকে চালু রাখতে হবে। মেহনত চালু থাকবে তাহলে ইমানের হালাত ভালো থাকবে, মেহনত যদি না থাকে তাহলে দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম এই মেহনত করাকে অনেক জরুরি মনে করতেন। আর তিনি বলেন যে এই যে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, যে সৎ কাজে আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজে নিষেধ করা, এর তরিকা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিষ্কার করে বলছেন, মেসাল দিয়ে এরকম ভাবে উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝাইছেন যে কিছু লোক একটা জাহাজে উঠলো আর জাহাজের উপর তলায় মানুষ আছে, নিচ তলায় মানুষ আছে। তো নিচ তলায় যারা থাকতেছে তারা পানির জন্য উপরে যেতে হয়। তো তারা মনে মনে ভাবলো উপরে যাওয়ার কি দরকার, পানি তো আমাদের কাছেই আছে, অর্থাৎ একটু যদি ছিদ্র করে দেয় তাহলে সমুদ্রের পানি তো আমরা সহজে পাওয়া যায়। তো তারা ওইখানে ছিদ্র করতে শুরু করছে, আমাদের উপরে যাওয়ার দরকার নেই, আমরা নিচের কাছ থেকে আমরা পানি নিয়ে নিতে পারি, আর ছিদ্র করতে শুরু করছে। মানে এই যে তারা ছিদ্র করতে শুরু করছে, এই সময় যদি উপরওয়ালারা যদি তারা ফিকির না করে, তাদেরকে যদি না রোকে, তাদেরকে যদি না ফিরায়, তাহলে তারা ডুববে। শুধু কি নিচেওয়ালারা ডুববে না, উপরওয়ালারাও ডুববে, নিচেওয়ালারাও ডুববে, সব ডুববে, সবাই খতম হয়ে যাবে। এই জন্য উপরওয়ালাদের কি করতে হবে, বলে তারা যাবে, তারা তাদের হাত ধরবে, তাদেরকে এখান থেকে ফিরাবে। বলে তারা ছিদ্র করতেছে আর আমি উপর থেকে একটা বয়ান করে দিলাম, অথবা আমি একটা কাগজ লিখে ওইখানে পাঠিয়ে দিলাম যে দেখো এটা খারাপ কাজ, বলে এখানে দ্বারাই ভাবতে পারবে না।
বরং তাদের হাতকে ধরতে হবে, ওই জায়গা থেকে তাদেরকে ফিরাইতে হবে, তাদেরকে ওইখান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ছিদ্র করাও বন্ধ হবে না, আর বাজারও কোনো রাস্তা থাকবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, যে কিভাবে ওইখান থেকে বাঁচতে হবে। বুঝুন বলেন যে যখন যখন অন্যকে যখন এরকম ফিরাবে আর ফিরাবে মেহনত করবে তখনই বাঁচার রাস্তা খুলবে। এই জন্য সাহাবাই কেরাম তারা ওই মেহনতটা তারা করতেন, অন্যকে ফেরানোর যে নাহি আনিল মুনকার কিভাবে করতে হয়, খারাপ পরিবেশ থেকে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে এরকম মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসা, ওই খারাপ পরিবেশ থেকে তাকে আইনা ভালো আমলের মধ্যে তাকে ঝোলানো, মসজিদের আমলের মধ্যে তাকে ঝোলানো, ওই খারাপ জিনিসটা যেন তার থেকে বাইরে হয়ে যায় আর ওই ভালো অভ্যাস তার মধ্যে চলে আসে, ভালো আমল তার মধ্যে চলে আসে। এই আমল তারা করতেন, আর এই আমল যখন জারি থাকবে তখন মানুষের মধ্যে ভালোই আসবে আর মানুষ ওই খারাপি থেকে বাইচা থাকতে পারবে। یہ ایک اجتماعی طور پر امت سے خطا اور یہ غلطی ہو رہی ہے کہ امت بحیثیت امت ہونے کے اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، جانتی ہے اور اس کا عقیدہ بھی ہے کہ نماز کو چھوڑنا گناہ ہے اور شراب نوشی گناہ ہے، معروفات کو چھوڑ دینا گناہ اور منکرات کو اختیار کرنا گناہ ہے، لیکن امت نے بحیثیت امت ہونے کے اس بات کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، استخفاف میں لیا کہ امر بالمعروف کو ترک کرنا بھی گناہ ہے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الکبائر، کہ امر بالمعروف کو ترک کرنا، نہی عن المنکر کو ترک کرنا یہ کبائر میں سے۔ علماء نے صاف طور پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جس طریقے سے گناہ کو ہوتا ہوا دیکھا کوئی گناہ ہو رہا ہے یہ گناہ ہے، اسی طریقے سے اس گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے نہ روکنا یہ بھی مستقل گناہ ہے۔ کوئی آدمی شراب نوشی میں مبتلا ہے، اسے ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو یہ ایک گناہ، لیکن دیکھنے والا دو گناہ کر رہا ہے، ایک تو اسے گناہ میں مبتلا دیکھ رہا اور دوسرے اسے روکنے کی استطاعت اور قدرت ہے اور اس کے باوجود اسے نہیں روک رہا۔ یہ دو بنیادی بات ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے کبیرہ اور دوسرا آدمی اسے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ، دونوں گناہ کبیرہ، وہ بھی گناہ کبیرہ یہ بھی گناہ کبیرہ، اور ان دونوں میں زیادہ سخت دوسرا والا گناہ ہے۔ بنیادی چیز امت نے اجتماعی طور پر اس کو ترک کر دیا ہے اور یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر منکر کا علم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں اور اس منکر کو روکنے کی استطاعت اور قدرت آپ ہی کو ہے اور آپ اس منکر کو روک سکتے ہیں، تو آپ کے ذمہ فرض عین ہے ہر وہ شخص جو گھر کے اندر موجود ہے اور اپنے دست نگر اور اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھے گناہوں میں مبتلا اور معروفات کو ترک کیے ہوئے، اس کے ذمے گھر کے اندر جب تک ہے اس کے ذمے فرض عین رہے گا کہ وہ معروفات کا امر کرتا رہے اور منکرات سے روکنے کی سعی اور کوشش کرتا رہے۔ امت نے اس فریضے کو بلا دیا، اجتماعی طور پر نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب نوشی کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو نیکی انجام دے رہا اور گناہوں سے بچا ہوا ہے لیکن امر بالمعروف نہیں کر رہا، نہیں عن المنکر نہیں کر رہا، لیکن یہ طبقہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ کرنے والے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑنے والے اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں گھر بیٹھا کوئی شخص جو تمام فرائض کو انجام دے چکا اور تمام منکرات سے بچا ہوا ہے اور گھر بیٹھا ہوا ہے، ایسا شخص بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔
इसलिए कि उसके जिम्मे दो फरीज़े थे, एक अपनी जात से नमाज पढ़ना और दूसरे लोगों को नमाज की दावत देना। अगर उसके इर्द गिर्द और 10 से निगर और मातहत लोग नमाज को छोड़े हुए तो उसके जिम्मे दो फरीज़े आए हुए थे, एक अपनी जात से नमाज पढ़ना और दूसरा इन लोगों को नमाज की दावत देना। इसने एक फरीज़े को अदा किया और दूसरे फरीज़े को छोड़ दिया, जब तक इसके सामने इसके घर वाले नमाज को छोड़े हुए हैं और वो गुनाह में मुब्तला है और ये उनको नमाज की दावत नहीं दे रहा, तो वो भी मुसलसल गुनाह में मुब्तला और ये शख्स भी नमाज की दावत को छोड़ने की वजह से मुसलसल गुनाह में मुब्तला। ये एहसास उम्मत के अंदर से खत्म हो चुका है, ये एहसास उम्मत के अंदर से निकल चुका है। हालांकि हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जमाने में जितना अपनी जात से आमाल का एहतिमाम था, उतना ही अपनी जात से दूसरों को दीन की दावत देना और अम्र बिल मारूफ नही मुनकर का एहतिमाम था। बल्कि अल्लामा अबू बकर जफ्फार रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात फरमाई कि हिदायत याफ्ता लोग कौन है? जो अपनी जात से नेकियां कर रहे और बुराइयों से बचे हुए वो हिदायत याफ्ता है? तो नहीं, हिदायत याफ्ता मुकम्मल तौर पर वो लोग शुमार होंगे जो अपनी जात से नेकी करने के साथ दूसरों को भी नेकी की दावत दे, अपनी जात से बुराई से बचते हुए दूसरों को भी बुराई से रोके। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह आयत पढ़ी और पढ़ करके अपने सहाबा साथियों से अर्ज किया कि तुम यह आयत पढ़ते हो और इसके गलत माने निकालते हो, इसके सही माने नहीं समझते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा हतदैतुम, कि हम हिदायत पर है, इसका मतलब जहां तक समझते हैं कि मैं अपनी जात से नेकियों को अंजाम दे रहा और गुनाहों से बचा हुआ, लिहाजा मैं हिदायत याफ्ता हो। लिहाजा अब अगर कोई शख्स गुमराह है और नेकियों को छोड़े हुए और बुराइयों में मुब्तला है तो ऐसे लोगों के गुमराहियों का असर हम पर नहीं पड़ेगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, यहाँ हिदायत से मुराद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप हिदायत याफ्ता उस वक्त शुमार होंगे जब आप अपनी जात से मुताल्लिक अल्लाह के अमर को पूरा करते हुए दूसरों से मुताल्लिक जो अल्लाह का अमर तुम्हारे ऊपर मुतवज्जे हो रहा है उसे भी आप अंजाम दो, और वो है अमर बिल मारूफ नहीं है, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर को अंजाम दिए बगैर आपको बिदअत हिदायत याफ्ता हो नहीं सकते। इसका साफ मतलब ये है कि आप अपनी जात से नेकियां करके बैठे हुए और लोग बुराइयों में मुब्तला है तो फिर इनकी गुमराही का असर और इनकी गुमराही का शर तुम्हें भी मुतासिर किए बगैर नहीं, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी। इसलिए हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का मनसूर, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का मनसूर हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अन-नदवी रहमहुल्लाह ने मौलाना इलियास और उसकी दीनी दावत में बड़े एहतिमाम से कदमबंद किया है कि जो शख्स अपनी जाती जिंदगी गुजार कर दुनिया से जा रहा है मुतमईन होकर के, लेकिन दीन के मिटने का गम लिए बगैर दुनिया से जा रहा है, बदतरीन मौत पर रहा है, कल क़यामत में रूह किया होगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इसलिए मस्जिदों के अमाल में अहम तरीन अमल ये मशवरों के सिलसिले हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के साथ जोड़कर बयान फरमाया है। और इन मशवरे का बुनियादी मकसद है उम्मत के अंदर दीन के मिटने का एहसास और दीन के मिटने का गम पैदा करना, इसके अंदर उम्मत का हर तबका और हर फर्द बराबर शरीक। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि दौरे नबूवत दौरे सहाबा के हैत पर अपनी अपनी मसाजिद के अंदर मशवरों का एहतिमाम करना और उन मशवरों के जरिए से पूरे आलम के अंदर दीन को जिंदा करने की फिक्र करना, ये मस्जिद नबवी के आमाल में से अहम तरीन आमल है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग तो বলেন যে মানুষ আজকাল নামাজ ছাড়াকে গুনাহ মনে করে, এরকম শরাব খাওয়াকে গুনাহ মনে করে, কোন একটা কাজ হুকুম করলো না এটাকে গুনাহ মনে করে, নিষিদ্ধ জিনিস করলো এটাকে গুনাহ মনে করে। কিন্তু সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ এটা ছেড়ে দেওয়া, এটা যে গুনাহ, এই জিনিসটা মানুষের জেহেনের মধ্যে নাই যে সৎ কাজে আদেশ আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকার, এইটাও যে এটা যে গুনাহ
হ্যাঁ, এটা যে গুণা, এটা মানুষের দেহের মধ্যে নাই। ওই নামাজ থাকছে তাহলে গুণা করছে, এই কাজ করছে গুণা করছে। আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারকে ছেড়ে দেওয়া, এটা তো সবচেয়ে বড় গুণা। তবে আল্লামা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি কথা বলেন যে একজন লোক গুণা করতেছে, তো ওই গুণা করার দ্বারা সে তো গুণাগার হইতেছে, আর আরেকজন লোক দেখতেছে, দেখে এটাকে সে রুখতেছে না, ওইটাকে সে ফিরেছে না, বলে সে তো আরো বড় গুণা করতেছে, সে দেখতেছে, ওই দেখে গুণা করতেছে, আর সে এটাকে ফিরেছে না, এটার জন্য কোনো ফিকির করতেছে না, তো সে তো দ্বিগুণ গুণা করতেছে। হ্যাঁ, বলে তখন তো যে কবিরা গুণা সে করলো, এই লোক তো আরো বড় গুণা করলো, কবিরা গুণা যেটা আরো শক্ত, সে তো গুণা করলো, সে সৎ কাজে আদেশ করলো না, সে অসৎ কাজে নিষেধ করলো না। আল্লামা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা, যে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে করতে হবে। বলে আমি জাতি ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি দিনের উপর চলি, মানে এটা যথেষ্ট না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি দিনের উপর চলি, মানে এটা খারাপের থেকে বাঁচার জন্য, হ্যাঁ, মুমিন হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট না। তার সাথে সাথে তাকে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ, এই কাজটাও তাকে করতে হবে, তখন তার মধ্যে জিজ্ঞাসা আসবে। তো বলেন যে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, এটা যে গুনাহ, এটা আমাদের জেহেন থেকে বাইরে হয়ে গেছে, এটাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। কেউ মনে করি যে ফল থেকে পায়া মনে করতেছি। বলেন যে একটা গুনাহ সম্পর্কে আপনি জানেন, আপনার ওইখানে হাত আছে, আপনার ওইখানে শক্তি আছে, আপনার ওইখানে আপনার ক্ষমতা চলে, আর আপনি এখানে কিছু বলতেছেন না, আর আপনি মনে করতেছেন ফল থেকে পায়া। না, এইখানে আপনাকে তো ওই খারাপ থেকে রুখে দেওয়া, ওই ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে আপনার ক্ষমতাও চলে, আর আপনার এলেমেও জিনিসটা আছে, মানুষ জানে না, আপনি জানেন, আপনার এলেমে আছে, এটা তো আপনার জন্য ফর্দে আইনে। এটাকে ফর্দে কেফায়া কইরা বইলা নিজেকে আমরা বাঁচাইতে পারবো না। বলে এইখানে তো এটা জরুরি হয়ে গেছে আমাদের উপরে, বলে ক্ষমতাও আছে, আর আমি জানিও নিজের ঘরের মধ্যে, নিজের ঘরের মাহলের মধ্যে গুনাহ হইতেছে, আপনি কিছু বলতেছেন না, নেট কাজের করে এতভাব নাই, এটার জন্য আপনি কিছু বলতেছেন না, কোনো ফিকির করতেছেন না। আপনার ঘর, আপনার এখানে ক্ষমতা আছে, আপনার কথা চলে, আর আপনি মনে করতেছেন এই তো ফর্দিতে পায়, এরকম না জিনিসটা। মানে ওই জায়গায় আপনার জন্য তো এটা ফর্দি আইন হয়ে যায় যে আপনি তাদেরকে ফিরান, আপনি তাদেরকে এখান থেকে ফিরান, ওই ভালো দিকে তাদেরকে আনেন। বলেন যে আল্লামা আবু বকর জাফর, তিনি ওনারও কথা এরকম যে কেউ যদি গুনাহ করতে থাকে, সেটা একটা গুনাহ করতেছে, আপনি দেখলেন, আপনি দেখে কিছু বললেন না, আপনি তো দ্বিগুণ গুনাহ করলেন। বলে এখানে তাকে ফিরাইতে হবে, তাকে তার জন্য এরকম ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলে আপনি তো দ্বিগুণ গুনাহের অধিকারী হয়ে যাবেন। যে আপনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনি তাকে বিরাটের কিছু করতেছেন না। তিনি বলেন যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে এই কথা বলতেছিলেন যে তোমরা তো একটা আয়াতের সহি অর্থ বুঝো না, তোমরা তো এখানে ধোঁকা খাইতেছ, সহি অর্থ তোমরা বুঝতে পারতেছ না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা ইযা ইহতাদাইতুম আলাইকুম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আলাইকুম আনফুসাকুম লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা ইযা ইহতাদাইতুম, যে তোমরা নিজেকে বাঁচাও, যদি তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও, কেউ যদি গুমরাহ হয় এটার দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, তোমাদের নুকসান হবে না। তোমরা তো এটার সঠিক অর্থ বুঝতে পারতেছ না, তোমরা তো এখানে ধোঁকায় করতেছ। তোমরা মনে করতেছ যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে তো দিনদার, আমি দিনের উপর চলি, তা আমার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। মানুষ গুমরাহ হইলে তাদের অসুবিধা হবে, আমার কি হবে, আমি তো হেদায়েতের উপর আছি। তিনি বলেন এই কথাটা ভালোভাবে
বুঝতে হবে আমাদেরকে। সেখানে কি বলা হয়েছে, আলাইকুম আনফুসাকুম লা ইয়াযুররুকুম মান যাল্লা ইযা ইহতাদাইতুম, তোমরা যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হও তাহলে তোমাদের জন্য এটা লোকসানকারী হবে না, ক্ষতিকারক হবে না যদি তোমরা হেদায়েতের উপর থাকো। আর হেদায়েত তো ওই ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে যে ব্যক্তি আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার করবে, সে তো হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার না করলে তো সে হেদায়েত প্রাপ্ত কিভাবে হইল? তিনি বলেন যে তোমরা মনে করতেছ যে আমি ব্যক্তিগতভাবে দিনদার হইলে আমি পয়সা দেবো, মানুষ কি করলো না করলো সে গুমরা হইলো, এটা আমার কিছু আসে যায় না, তোমরা সঠিক অর্থ বুঝো নাই। এটার অর্থইটা যে তোমাকে হেদায়েত প্রাপ্ত হইতে হবে, আর হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া এটা ওই সময় হবে যেটা ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহির কথাও তিনি উল্লেখ করছেন, যে হেদায়েত প্রাপ্ত তো ওই সময় হবে যখন আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারও করবে। সে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারকে ছেড়ে দেওয়া এটা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আমর বিল মারুফ, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, এটাকে ছেড়ে দেওয়া এটা কি? এটা কবিরা গুনাহের মধ্য থেকে। তো হেদায়েত প্রাপ্ত কিভাবে হইল? তো বলে তোমরা এই আয়াতে ধোঁকা খাইবে না। যখন তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত হইবা, আর এটা তখন হবে যখন তুমি সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ তুমি নিজে করবা, তখন কি তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত হইবা, তখন অন্যের গুমরাহি তোমার জন্য ক্ষতিকারক হবে না। বলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে তাদের তিনি কথাটা বলতেছিলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার বলতেছিলেন যে একটা আয়াতের কথা আমার তো বুঝে আসতেছে না, যে আনজাইনাল্লাযীনা ইয়ানহাউনা আনিস সূ, আনজাইনাল্লাযীনা ইয়ানহাউনা আনিস সূ, এটার আয়াত তিনি পড়াইতেছেন, শিখাইতেছেন, তো বলতেছেন আমার তো এটার আয়াতটা আবার বুঝে আসতেছে না। তো ওনার ছাত্রী দেখরামা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেছেন যে হ্যাঁ, এটা হলো যারা কি করবে, যারা নিজেরা খারাপি থেকে বেঁচে থাকবে এবং অন্যদেরকেও খারাপি থেকে বাধা দিবে, আমি তাদেরকে বাঁচাবো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেছেন আমি তাদেরকে নাজাত দিব। যারা নিজেরাও কি করবে, খারাপি থেকে, ওই মুনকারাত থেকে যারা বেঁচে থাকবে, আর অন্যদেরকেও মুনকারাত থেকে তারা রুখবে, বাধা দিবে, তাদেরকে আমি নাজাত দিব। আর অন্যদেরকে যারা এইভাবে না করবে তাদেরকে আমি পাচার করবো। তো বলেন যে এই জন্য এই যে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, এটা যে আমাদের জন্য জরুরি, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটা ফরজ। তাহলে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে জিনিসটা আমরা বুঝা আছি যে নামাজ ছাড়া এটা তো হলো গুনাহ। তাহলে আমি যে দেখতেছি আর আমি কিছু করতেছি না, তো আমিও গুনাহ করতেছি। আমি যে এটার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিলাম না, আমার শক্তি আছে, আমার ক্ষমতা আছে, আমি কিছু করতে পারি, কিন্তু আমি করলাম না, আমি সৎ কাজে আদেশ করলাম না, অসৎ কাজে নিষেধ করলাম না, তো আমি ওই গুনাহ থেকে আমি বাঁচতে পারলাম না, আমি ওই গুনাহগারদের মধ্যেই শামিল হয়ে গেলাম। इन मसाजिद के जरिए से इन अमाल पर उम्मत को लाने का बुनियादी मकसद अल्लाह के ज़ात आली से ताल्लुक और अल्लाह से कुर्ब हासिल करना है। इसलिए कि हिदायत और अल्लाह से कुर्ब का, हिदायत और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का मस्जिद से और मस्जिद के आमाल से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलन यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह के गैर का तासुर खशियत की शक्ल में, खौफ की शक्ल में दिलों के अंदर से निकलना और हिदायत पर आना, ये दोनों मसाजिद के आमाल पर मौकूफ है। इसलिए हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की बड़ाई बोलने से बढ़कर अल्लाह के गैर के तासुर को दिल के अंदर से निकालने का और कोई जरिया नहीं। और इस मेहनत का पहला कदम ये है कि एक मुसलमान के दिल के अंदर इस बात का यकीन उतर जाए कि मेरे तमाम मसाइल का हल
مسجد اور اعمال مسجد سے میرے کسی مسئلے کا حل ان دنیا کے اندر موجود نقشوں سے متعلق نہیں ہے۔ اسی لیے دور نبوت میں جتنے مسائل پیش آیا کرتے تھے انہیں حل کرنے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد کی طرف اور نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ سیرت میں غور کریں گے تو آپ کو روایتوں میں ملے گا کہ آسمان زمین کے درمیان کوئی بات اور کوئی حادثہ پیش آ جائے اسے حل کرنے کے لیے حضرات صحابہ مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ذرا سی تیز ہوا چل جائے، آندھی طوفان آ جائے تو حضرات صحابہ مسجد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور قحط پڑ گیا ہے اور بارش کی ضرورت، پانی کی ضرورت ہے تو صحابی مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، منبر سے تشریف فرما ہو کر آپ دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں دور دور تک کہیں بھی بادل کا نام و نشان نہیں، گرمی گرمی دھوپ ہی دھوپ، لیکن اچانک فوراً مدینہ طیبہ پر ابر اور بادل آئے اور ایسی بارش کا سلسلہ موسلادھار 1 ہفتے تک سورج نظر نہیں آیا۔ پھر وہ صحابی مسجد آئے اور آپ خطبہ دے رہے، منبر پہ تشریف فرما، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیتیاں ویران ہو رہی اور مویشی ہلاک ہو رہے، آپ دعا فرما دیں کہ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی اور بارش رک گئی۔ کہتے ہیں کہ کہیں تک سورج کا نام و نشان نہیں، لیکن اس دعا کے بعد فوراً سورج نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی آگ مدینہ طیبہ میں حرہ سے نکل کر کے آئی کہ پورے مدینہ طیبہ کو جلا کے راکھ کر دے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مٹی کا حکم دے رہے، نہ پانی چھڑکنے کا حکم دے رہے، بلکہ بڑے اطمینان سے مسجد چل کر کے آ رہے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے کہ اٹھو جاؤ اس آگ کو بجھا دو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارے سے اسے لپیٹ سے سمیٹتے ہوئے لے جا رہے، اور جس گھاٹی سے وہ آگ نکل کر آئی اسی گھاٹی کے اندر اس آگ کو داخل کر کے آئے۔ اور عمر پیچھے پیچھے جاتے رہے دیکھنے کے لیے، اور مانے لگے نہ دیکھنے والا اس منظر کو دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو مسخر کیا حضرات صحابہ کے لیے، جب حضرات صحابہ مسجد اور اعمال مسجد کے ہو گئے، اس کے تابع ہو گئے۔ اصل بنیاد ہے اس زمانے میں انسان تو انسان بلکہ جنگل کے درندے، بھیڑیے، روایت میں آتا ہے 100 بھیڑیے نکل کر آئے، وقت بن کر حضور کی خدمت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ بھیڑیے اپنے روزی کا مسئلہ لے کر کے آئے، اپنا حصہ لینے کے لیے آئے، اور جس کے پاس ایک ریوڑ ہے وہ اس ریوڑ میں سے ایک بکری کے حوالے کر دے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے فقر و فاقے اور تنگدستی کی شکایت کی تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم جپٹے مار کر اپنا حصہ ان کے ریوڑ میں سے لے لیا کرو، اور صحابہ سے فرمایا کہ آپ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرو۔ جس زمانے میں، جس دور میں ایسے غیر مکلف جنگل کے درندے اور جانور بھی اپنے روزی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان اپنے روزی کے مسائل کے حل کے لیے مسجد چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہوگا؟ انسان جو عمل کرتا ہے، مسلمان جو عمل اختیار کرتا ہے، اس کے اثرات جنگل میں رہنے والے درندوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ صحابہ کی یہاں عام دعوت تھی مساجد کی طرف جانے کی، اور اس کا اثر بھی آپ کو جانوروں پر ملے گا۔ ایک بھیڑیا ایک چرواہے کو مسجد جا کر دین کی بات سننے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ میرے بھائی دوست بزرگوں، بنیادی بات ہے کہ دلوں کے اندر سے غیر اللہ کا یقین نکلنا،
اور معصوم اللہ کا تاثر دل کے اندر سے نکالنے کا واحد راستہ ہے کہ خود مسجد آئیں اور مغیبات کے تذکرے مسجدوں میں کریں اور اللہ کے ہر بندے کو دعوت دے کر خوشامد کر کے اور یہ مسجد کی طرف لے کر جائیں. حضرت ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جس کا قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیا اسے تم نے اللہ کی رحمتوں کے حوالے کر دیا. اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مسجد آئے اور مسجد آ کر غیب کے تذکرے نہ کرے نہ سنے ایمان کے حلقوں میں بیٹھے بغیر واپس چلے جائے تو پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے اور پھر ان اسباب کے یقین کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بگاڑتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز اس کے منہ پہ ٹیک کے مار دی جائے گی اور وہ نماز اس کے لیے بددعائیں کرے. ایک مسلمان سے معاش اور اس کی تجارت پر سب سے زیادہ بددعائیں اس کی اس نماز کی لگا کرتی ہے جس نماز کو اس نے اسباب کے یقین کی وجہ سے بگاڑا. حضرت বলতেছিলেন সেই জন্য মসজিদের আমলকে জিজ্ঞাসা করা মসজিদের আমল মসজিদের যে আমলগুলো আছে তার মধ্যে একটা হলো মশওয়ারা করা. মশওয়ারাকে আল্লাহ তাআলা নামাজের সাথে যাকাতের সাথে আল্লাহ তাআলা বয়ান করছেন. এটা গুরুত্ব এটা আহমিয়ত বোঝানোর জন্য এরকম মসজিদের সাথীরা তারা মশওয়ারা করবে তারা ইজতেমাই ভাবে ফিকির করবে কিভাবে এক একজন লোককে আল্লাহর ঘরে আনা যায় কিভাবে গেটের উপর মানুষকে উঠানো যায় তাহলে মসজিদে এরকম মশওয়ারা করবে ফিকির করবে. এরপর বলেন যে মসজিদের যে আমল মসজিদের এই আমলগুলা মানুষের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করে. মসজিদের আমলগুলোর দ্বারা ভিতরে এরকম তাকওয়া পয়দা হয় ঈমান পয়দা হয় আর মসজিদের আমলগুলোর দ্বারা মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হয়. আল্লাহ তাআলা কি বলছেন মসজিদ আবাদের কথা বলার পরে উল্লেখ করার পরে যে তারা কি করবে যে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যাবে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে. ওই মসজিদের আমলের সাথে হেদায়েতের কথা এই মসজিদের আমল গুলাকে যখন নিন্দা করবে মসজিদের আমল গুলা যখন করতে থাকবে তখন তার মধ্যে তাকওয়া আসবে. তাকওয়া ভিতরে পয়দা করার জন্য আর হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মসজিদের আমল হলো সবচেয়ে বড় আমল যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের মধ্যে চলতো ওই আমল হলো বড় আমল. তারপর হযরত কথা বলেন যে সাহাবায়ে কেরামের জামানায় যে কোনো মাসলা আসমান জমিনের মাঝখানে যে কোনো অবস্থার সৃষ্টি হইতো কখনো অনাবৃষ্টি কখনো অতিবৃষ্টি কখনো আগুন লাগিয়েছে কখনো খানার জরুরত হয়েছে পানির জরুরত হয়েছে মানে যে কোনো প্রয়োজন আর জরুরত ওনাদের মধ্যে আসতো ওইটাকে হল করার জন্য তারা মসজিদে আসছেন. মসজিদ ছিল তাদের হল করার জায়গা. তারা মসজিদে আসছেন আর মসজিদে আসা ওই মসলাকে তারা হল করতেন. মদিনা মুনাওয়ারাতে কোনো বৃষ্টি নাই গরম আর রৌদ্র সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে আসছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছেন. আল্লাহ রাসূলকে শুনাইলেন যে অবস্থা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দোয়া করেন. আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে কোনো মেঘ ছিল না মেঘের কোনো আসর ছিল না কিন্তু যখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন সাথে সাথে একটু মেঘ এসে গেল আর এই মেঘ অল্প সময়ের মধ্যে মদিনাকে পেয়ে গেল আর ওইখান থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল. বলে আমরা তো একটু আগে দেখছি রোদ আর সূর্য আর এখন আর সূর্য দেখা যায় না. এইভাবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আর সূর্য দেখতেছি না. বৃষ্টি হইতেছে আর মেঘে পুরা মদিনাকে ঢেকে রাখছে. এক সপ্তাহ পরে সাহাবী আসছেন আইসা বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আরে আমাদের জমিনটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে এত বেশি পানি জমিন গুলো নষ্ট হয়ে গেছে জানোয়ার গুলোও এরকম বিপদের সম্মুখীন হয়ে আছে যে কোনো মুহূর্তে জানোয়ার গুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে. ইয়া রাসূলুল্লাহ দোয়া করে এটা যেন এই বৃষ্টি যেন যায়. আল্লাহ রাসূল আবার দোয়া করলেন যে এখন আমরা দেখলাম এরকম মেঘ এরকম বৃষ্টি
মসজিদ থেকে বাইরে হলাম, এখন দেখি সূর্য উঠে গেছে। তাহলে দোয়া দোয়া করছেন, সাথে সাথে তার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে। ওনাদের মাসলা হল করার জন্য তারা মসজিদে আসছেন। বলেন যে সাহাবী বলেন, হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে বাতাস, তেজির সাথে বাতাস আসতো, দমকা হাওয়া আসতো, আমরা মসজিদে চলে আসতাম। তুফান আসতো, আমরা মসজিদে চলে আসতাম। যে কোনো প্রয়োজন, যে কোনো জরুরত আমাদের সামনে আসতো, আমরা তো মসজিদে চলে আসতাম। মদিনাতে আগুন বাইরেছে, মদিনাতে আগুন বাইরেছে হাবড়া থেকে, আর মনে হয় মদিনাকে জ্বালায় দিবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ে মসজিদে আসলেন। আর এখানে এসে দেখলেন তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি মসজিদে আসেন। বললেন, এই তামিম উঠো, এই আগুনকে দূর করো। হযরত তামিম বলতেছে, আমি কি করবো, আমি কি করতে পারি? তাহলে না, তোমাকে দূর করতে হবে, তোমাকে দূর করতে হবে আগুন। তাহলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে হুকুম করলেন, আমিরুল মুমিনিনের হুকুম সিরাতে পুরো করতে হবে। তিনি হাত দিয়ে আগুনকে ধাক্কা দিতেছেন, আর এখন পিছের দিকে যেতে আছে, আগুন পিছের দিকে যেতে আছে। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা পিছে পিছে হাঁটতেছেন। তাহলে আগুনকে এভাবে চালাইতে চালাইতে কোথায় নিয়ে পৌঁছাইছে? যে গর্ত দিয়ে আগুন বাইরেছে, ওই পাহাড়ি পথ দিয়ে বাইরেছে, ওই পাহাড়ি পথের ভিতরে এটাকে আবার ঢুকে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজে তার মধ্যে ঢুকলেন। আর ঢুকে কি বলতেছেন? তাহলে যে দৃশ্য দেখে নেই, সে তো দেখতে বলার মতো কখনো হবে না। যেরকম আগুন, আগ্নেয়গিরি যেটা সব জ্বালায় দেয়, ওই আগুনকে হাত দিয়ে এইভাবে আবার পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে দেওয়া, বলে এটা ছিল ওনাদের অবস্থা। ওই যে মসজিদের আমল করতেন, মসজিদের আমল ওনারা জানতেন যে আমলের দ্বারা মাসলা হল হয়। ওনাদের ওই ইকিন ছিল, ওনারা ওই মেহনত করে ওই ইকিন পয়দা করতেন যে আমলের দ্বারাই মাসলা হল হবে। আল্লাহ তাআলা ওনাদের দ্বারা ওইভাবে করে দিতেন যে আগুনকে হাত দিয়ে পাহাড়ের ভিতরে আবার ঢুকে দিতেন। এত বড় শক্তি আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে দান করতেন। বলেন যে ওই জামানায় তো এমন অবস্থা ছিল যে মানুষ তো মানুষ, জানোয়ার পর্যন্ত তারা তাদের মাসলা হলের জন্য, তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য মসজিদে চলে আসে। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আছেন মদিনা মুনাওয়ারাতে, তো বাঘের পক্ষ থেকে প্রায় 100 বাঘ প্রতিনিধি হইয়া তারা আল্লাহ রাসূলের দরবারে আসে। বাঘ এসে আল্লাহ রাসূলের সামনে বসে, আল্লাহ রাসূল তাদের দিকে তাকাইছে। তারা কি জানি আল্লাহ রাসূলকে বলছে, আল্লাহ রাসূল বুঝছেন তাদের কথা। আর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেছেন, এই যে বাঘের প্রতিনিধিরা আমার কাছে আসছে, তারা এটা চায় তোমাদের জানোয়ার তারা ধরতে, তাদের মন চায় না। তোমাদের যে বকরির পালগুলো আছে, একটা পাল থেকে একটা বকরি যদি দিয়ে দাও, তাহলে তারা আর হামলা করবে না। সাহাবায়ে কেরাম তো দুর্ভোগের অবস্থা, অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে তাদের জীবন কাটতেছে, কিভাবে নিজ হাতে নিজের বকরিটা বাঁচিয়ে দিয়ে দিবে। চুপচাপ সাহাবায়ে কেরাম নিজের দুর্ভোগের অবস্থা বয়ান করতেছে। আমরা তো এই অবস্থা আমাদের, আল্লাহ রাসূল বুঝে গেলেন কেউ তো এইভাবে দিতে পারবে না। আল্লাহ রাসূল তাদেরকে ইশারা দিয়ে দিলেন যে তোমাদের রিজিক তোমরা নিজেরা কি তোমরা চেষ্টা করে তোমরা নিয়ে আনো, তোমাদের রিজিক তোমাদেরকে কি করতে হবে, তোমরা ভেজা তোমরা খাও, তোমরা নিয়ে যাও। সেইখানে যে কথা যে ভাগো তার মাসলা হল করার জন্য কোথায় চলে আসছে, মসজিদের সামনে চলে আসছে। ভাগো বুঝতেছে এইখানে আসলে মাসলা হল হবে। তাহলে মানুষ ওই জামানায় কেমন ছিল, সেখানে জানোয়ার পর্যন্ত মনে করতেছে মাসলা হল করতে হলে মসজিদে আসতে হবে। তাহলে ওই জামানার মানুষগুলো কিরকম মাসলা হল করার জন্য মসজিদে আসছে। তাহলে এই ছিল ওই জামানা যে প্রত্যেকটা আমল, প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য তারা মসজিদমুখী হইতেন, মসজিদে আসতেন। আর জানতেন এইখানে আসবো আর এখান থেকে মাসলা হল হবে, এখানে আসবো আর আল্লাহর কাছে বলবো, তো মাসলা এখান থেকে হল হবে। এটা ছিল তাদের বিশ্বাস, আর ওই অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিচ্ছেন।